السلام علیکم، خبردار میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. خواتین حضرات، ہمارا سیگمنٹ ہے فلم، کتاب اور لوگ، اور آج کی کتاب راجہ گدھ. یہ بانو قدسیہ کا ماسٹر پیس ہے، لیکن ناول چونکہ اتنا بڑا ہے کہ اس کا تذکرہ کیے بغیر نہ تو اردو لٹریچر مکمل ہوتا ہے اور نہ ہی خبردار کا یہ سیگمنٹ جس کا نام فلم، کتاب اور لوگ ہے. ہم نے بلا رکھا ہے آج دو مہمانوں کو. ایک صاحب دور حاضر کے ادیب بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، نقاد بھی ہیں اور پبلشر بھی، اور دوسرے صاحب ایک سنجیدہ اور پڑھے لکھے جرنلسٹ ہیں. اور ہم ان دونوں سے ہی پوچھیں گے کہ آج کا پاکستانی معاشرہ کتاب سے یکسر عاری کیوں ہوتا چلا جا رہا ہے. پہلے تو بھائی جی میں نے گل دسو نا، انہوں دا قصور کی ہے؟ تم پڑھے لکھے نہیں لگتے؟ میں نے انہی کے بارے میں کہا کہ پڑھے لکھے ہیں. چھڈو تسی ناول ال جاؤ. بانو قدسیہ فیروز پور میں پیدا ہوئی. 1928 ان کا سن پیدائش ہے. آپ کی وفات 4 فروری 2017 کو ہوئی، یعنی اسی سال وہ ہم سے جدا ہوئی. ویسے تو انہوں نے لاتعداد افسانے بھی لکھے اور ان سے ماخوذ لاتعداد کہانیاں ٹی وی پر ڈرامے کی شکل میں پلے کی گئی. ان کا دوسرا قابل ذکر ناول حاصل گھاٹ تھا، لیکن جو شہرت راجہ گدھ کو ملی وہ حاصل گھاٹ کی قسمت میں نہیں آ سکی. چنانچہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ بانو قدسیہ کی دوسری سب سے بڑی وجہ شہرت راجہ گدھ تھا. سر پہلی کیڑی؟ پہلی ان کے شوہر اشفاق احمد. ویسے تو اس کہانی میں 4 اہم کردار ہیں. ایک پروفیسر سہیل ہیں، باقی طلباء ہیں، گورنمنٹ کالج کا بیک ڈراپ ہے، اور ایک لڑکی ہے جو بڑی ماڈ سکواڈ ہے، سیمی اس کا نام ہے، بڑی خوش شکل خوبصورت، اور اس کا ایک کلاس فیلو ہے آفتاب. ان دونوں کا کچھ معاملہ ہے. اور ایک کیریکٹر جو ان سب سے زیادہ اہم کیریکٹر ہے، اور وہ ہے قیوم. یہ انتہائی اہم بھی ہے اور انتہائی تھرڈ کلاس بھی. ایز اے ہیومن بینگ بہت نچلی سطح، بلکہ پاتال میں رہنے والا انسان ہے. نیگیٹیوٹی اس کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہے، اور انتہائی واجبی سی شکل و صورت اور انتہائی بے ضرر سی شخصیت کا مالک ہوتا ہے. اور دل آ جاتا ہے اس کا سیمی پہ. سیمی کا افیئر ہے آفتاب کے ساتھ، لیکن قیوم سیمی کو یہ مخبری کرتا ہے کہ اس نے تو منگنی کروا رکھی ہے. قیوم کسی نہ کسی طرح ان کی محبت کو سیبوٹاج کرتا ہے، اور آفتاب کو انتہائی مجبوری کے عالم میں کوئی خاندانی معاملات اور مسائل کی وجہ سے ملک سے باہر جانا پڑتا ہے. زندگی کی بے ثباتی اور اس سفر کی لا حاصلی سے تنگ آ کر سیمی باقاعدہ سائیکو بن جاتی ہے، اور یہ معاملہ کلمینیٹ ہوتے ہوتے الٹیمیٹلی اس کی خودکشی کا باعث بنتا ہے. قیوم پے در پے ناکامیاں سہتے سہتے ایک مقام پہ پہنچتا ہے، اور اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں زندگی میں اگر کسی کو شریک حیات بناؤں گا تو کوئی ایسی عورت جو انتہائی پاک دامن، سچی اور کھری عورت ہو. لیکن اس کی بد نصیبی کا سلسلہ یہاں بھی نہیں رکتا، اور یہ شادی ایک ایسی خاتون کے ساتھ کر بیٹھتا ہے جو اس کے متعین کردہ معیار پہ پوری نہیں اترتی. یہ بھی سائیکو بن جاتا ہے. پھر یہ پیروں فقیروں کے چکر لگاتا ہے، اور ایک سٹیج آتی ہے کہ یہ تقریباً لا علاج ہو جاتا ہے. پروفیسر سہیل اسے لے کے ادھر ادھر پھرتے ہیں، لیکن اس کا بنتا کچھ نہیں. ارے ویسے عجیب و غریب جو ہے، سیمی بھی بیچاری سائیکو ہو گئی، خودکشی تک پہنچ گئی، قیوم بھی سائیکو ہو گیا. ہاں جی. یہ آفتاب کیوں بچ گیا؟ آفتاب کہاں بچا، وہ بھی انہی مسائل کا شکار رہا. اس کا اپنا بچہ ذہنی طور پر لاغر اور معذور پیدا ہوتا ہے. اس پوری کہانی کوئی خوش نہیں سی گا؟ نہیں، اس پوری کہانی کا مقصد یہی تھا کہ جس معاشرے میں ہم زندہ ہیں یہ میٹیریلسٹک معاشرہ ہے. اس کا علاج ایک سرجن کے پاس نہیں، صوفی کے پاس ہے. لیکن میں ذاتی طور پہ ڈس ایگری کرتا رہا ہوں تھرو آؤٹ، بانو آپا کے ساتھ بھی اور بابا جی کے ساتھ، کہ میں اس صوفیزم جس کو وہ پروموٹ کرتے تھے میں اس کا قائل نہیں ہوں، بلکہ اس کا بہت بڑا کرٹک ہوں. آپ کے خیال میں صوفی نہیں تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں مومن ہونا چاہیے. مطلب اس کے اندر بڑے فلیورز ہیں کہ وہ صوفی بھی ہے اور ایٹ دا سیم ٹائم بڑا پاورفل ایڈمنسٹریٹر بھی ہے. اگر اسے اللہ کی راہ میں قتال کرنا پڑے تو وہ بالکل نہیں چوکے گا. تو صوفی جسے ہمارے یہاں اکثر پروموٹ کیا جاتا ہے وہ مطلب رہبانیت کے قریب ایک کیریکٹر ہے. وہ ریئل لائف سے ایک طرح کٹا ہوا کیریکٹر ہے. یہ انفارچونیٹلی ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے، ورنہ میری خواہش تو ہے کہ پوری ایک ایپیسوڈ، پورا 1 گھنٹہ ہم اسی موضوع پہ گفتگو کرتے رہے. سانو پھر منجی لیا دے، اسی سو جائیے. تو نہیں بولتا پہ، تو داڑ کٹائیے. میں کلا ہی بولی جانا، اپنی عزت کا مسئلہ ہے. وہ جو بات کر رہے ہیں نہایت پتہ کی بات. یہ بچہ بھی سائیکو ہے.
چیک کرو قیوم دا بچہ تھا نہیں میں آدھا ناول ہی چینج کر لو تو صرف سائیکو کریکٹر ہی پسند نے ایک اور ناول نشیب عبداللہ حسین کا اس میں بھی کیریکٹر ایک کوثر کا وہ بھی سائیکو ہے اور موسٹ امپورٹنٹ کیریکٹر ہے دوستویفسکی اس کا کیریکٹر انتہائی اہم ناول انتہائی بڑا ناول اس کا کیریکٹر سائیکو ہے اچھا مجھے ایک بات بتائیں جی جناب عبداللہ حسین کا سب سے بڑا ناول آپ کے خیال میں نشیب تھا نہیں نشیب ایک بڑا گمبھیر ناول تھا اور بہت سو کے نزدیک تو یہ ایک ایسی کہانی جس کی سمجھ نہیں آئی آج تک ان بہت سو میں بھی شامل ہوں لیکن ضروری نہیں کہ ہر چیز کی آپ کو سمجھ بھی آئے میں تو لطف سخن پہ جانے والوں میں سے ہوں کہ اگر کسی چیز کو پڑھ کے لطف آئے مزہ آئے تو کنکلوژن کا اور کہانی کی بنت کا معاملہ کمزور بھی ہو بلکہ سر ورق سے آگے جو پہلا صفحہ اس پہ عبداللہ حسین نے ایک واقعہ کوٹ کیا ہے کہ ایک بڑی مشہور ڈانسر ماسکو کے تھیٹر میں پرفارم کرتی ہے تو ایک شخص بڑے انہماک سے اسے دیکھتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں روزانہ بڑے غور سے تمہاری پرفارمنس دیکھتا ہوں مجھے سمجھ نہیں آئی تم کیا ایکسپریس کرنا چاہ رہی ہو تو اس نے بھی غالباً اسی سے ملتا جلتا جواب دیا تھا کہ اس کی سمجھ تو مجھے بھی نہیں ہے میں بھی شاید اسی کی متلاشی ہوں آپ نے عبداللہ حسین کے ناولز کی بات کی سب سے بڑا ناول ان کا بلا شبہ اداس نسلیں ہیں لیکن یقین کیجئے کہ عبداللہ حسین کا ایک سیکنڈری ناول جس کی انہوں نے بہت زیادہ کبھی خود تعریف نہیں کی وہ ہے قید بہت چھوٹا سا ناولٹ ہے وہ اس سے غالباً 10 گنا زیادہ جاندار کہانی ہے زوردار تگڑی کہانی یہ جو آپ کو دہلا کے رکھتے ہیں اگر تھوڑی کتاباں وک گئی ہوں ساڈے نال بھی گل کرو ساڈا چیزا لین نہیں بلایا ہے یہ راجہ شیر کیوں نہیں راجہ باندر کیوں نہیں یہ راجہ گدھ کیوں ہے بیسیکلی گدھ ہے وہ کیریکٹر جو پرسونیفائی کرتا ہے معاشرے کی اس کیٹیگری کو جو انتہائی خود غرض ہے جو انتہائی مین ہے اور گناہگار ہے گدھ کے بارے میں مشہور ہے کہ انتہائی تساہل پسند جانور ہے اس کی اشتہا ختم ہی نہیں ہوتی نان سٹاپ کھاتا رہتا ہے پھر ہمیشہ مردار کھاتا ہے یعنی معاشرے کا وہ طبقہ جو حرام خوری پہ پل رہا ہے اس کا انجام یہ ہوتا ہے یہ ایک بہت بڑا میسج تھا پھر جو چیز قابل تحسین ہے جو میں سمجھتا ہوں بانو آپا کا کمال ہے وہ اس ایک باریک نقطے کو وہ کمیونیکیٹ کیا کرتی ہیں کس طریقے سے کہ رزق حرام جب آپ کی رگو پے میں سرایت کرتا ہے نا تو پھر یہ نسل در نسل چلتا ہے آپ دیکھ لیجئے 95% کیسز میں رزق حرام کھا کر پلنے والا آدمی اپنے بچوں کو بھی رزق حرام کھلاتا ہے اس کی اگلی نسل بھی رزق حرام پہ پلتی ہے پھر حرام خوری کا یہ شاخسانہ الٹیمیٹ ڈیزاسٹر کا سبب بنتا ہے بڑی عام بات ہے بھیا سنو میں سندا پہ اور میں بولا تو مجھے نہیں پتا میں آج پوری تیاری کر کے آیا تھوڑے لیے بتائیں تسی تیاری کیا میرے ناول کا ذکر کرو خونی خنجر اچھا کوئی کامیڈی ہے کامیڈی نہیں ہے بہت سیریس ہے 4 قتل ہو چکے نے دیتے اس ناول پہ اصل تے چوری ہو گیا سی اودا کی کہندے نے مصفدہ مسودہ اچھا ہاں جی رائٹر دا بیچارہ یتیم جی ہوندے تانوں تے پتہ ہی ہے اچھا اودے بھراواں نے مارے کس کو چوراں نوں ہور بھرا نوں مارنا ہے انہوں نے فائرنگ کی 4 سن مارے گئے اچھا یعنی خونی خنجر جی اجے تسی میرا وہ ناول نہیں پڑھا چڑیل کی واپسی اچھا آپ تو کہہ رہے تھے کہ یہ آپ کا ناول ہے خونی خنجر سر چھاپیا میں اچھا میں نے سوچا رائٹر بھی آپ ہیں میرا پڑھنا ہو تے چڑیل کی واپسی پڑھو انہوں نے اپنی نانی تے لکھیا سی چڑیل کی واپسی کہاں سے سر انڈیا پاکستان تے ہجرت دی کہانی ہے اچھا او کوئی قبرستان تو واپس نہیں سی آئی یہ چڑیل دا ایک کریکٹر جڑا نا بڑا خوبصورت کریکٹر سی یقین جانو میں تے جو پہلا صفحہ لکھا نا 2 دن روندا رہا کیوں روتے کیوں رہے انہوں نے پیر تے اٹ وج گئی وہ کیا یہ بنیرے تے کھلو کے لکھ رہے سن اتوں اٹ ڈگ گئی سر اپنے جویس صاحب ایک ناول لکھ رہے ہیں سر کون سا راجہ تلیر وہ نہیں پڑھا جے یتیم کی مشین یہ کیا ہے یہ ناول ہے اور کسی ہوٹل دا نا نہیں اب دیکھو نا غریب لوگ بیچارے مشیناں تے پل دے نے انہاں دی ماواں کپڑے سی کے گزارا کر دیاں نے تانوں کیویں پتہ وے لوگ کیویں گزارا کر رہے نے ایتھے بیٹھ کے گل کرنی بہت آسان ہوندی ہے تو بیٹا میں چھڈن آیا ہے پر ویسے ہمارے ہاں کتاب بھی نہیں کم کیوں ہوتی چلی جا رہی ہے اس میں ویسے کوئی شک نہیں کہ واقعی شدید کمی بلکہ بحران کا کرائسس کا شکار ہے جبکہ پوری دنیا میں کتاب زیادہ چھپنے لگی ہے کتاب بینی کی عادت زیادہ ہے بڑی ہے یہ بہانہ کرتے ہیں جی کمپیوٹر آ گیا ہے لیپ ٹاپس آ گئی ہیں فلم اڈیپٹیشنز بہت آ گئی ہیں لٹریچر میں کمی ہوئی ہے کہ فلم اڈیپٹیشن سے لٹریچر کم پڑھا جاتا ہے لوگ فلم دیکھ لیتے ہیں لیکن جنہیں لٹریچر پڑھنے کا شوق ہے میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ جو لطف وہ کتاب سے لیتے ہیں فلم انہیں نہیں دیتی پھر ہمارے ہاں کتاب مہنگی بہت ہے ہم زیادہ تر یا تو کاغذ امپورٹ کرتے ہیں اور جو یہاں کے لوکل کارخانے ہیں وہ پلپ امپورٹ کرتے ہیں
उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है। मतलब आप आज किताब सस्ती करके देखें उसका रिजल्ट कितना शानदार होता है, और ये तजुर्बा इंडिया में इंतहाई कामयाबी के साथ किया जा चुका है। फिर एक और ट्रेजेडी है कि हमारे स्कूल और कॉलेजेस, हमारा सिलेबस किताब बीनी और खास तौर पर लिटरेचर को प्रोमोट ही नहीं करता, डिस्करेज करता है कि इसमें क्या रखा है। यानी जो माशरा सिर्फ इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर कायम होता चला जा रहा है, लिटरेचर का एक मकसद है, आपके अंदर को रोशन करता है, वो आपको जीना सिखाता है, जिंदगी में जो तगय्युरात हम एक्सपीरियंस करते हैं उनके साथ रहना सिखाता है, फहम में, इदराक में इजाफा करता है, आपको ऑब्जर्व करने की एक सलाहियत अता करता है। कितने भैन भरा हो तुसी? आपस में गल्लां करिए ना। मुझे ये बताएं आपका काम क्या है? मेरा सर पहले पुरानी किताबों का बिजनेस सी, उस तो अलावा मैं शायर भी हाँ जी। ये फजूल बात है, अगली बात। एक तो मैं नावल निगार भी, पर मैं तुम दसना नहीं। क्यों? तुझे को कहना ये भी फजूल है। नहीं, अब जिस बंदे ने खूनी खंजर छापी हो, चुड़ैल की वापसी छापी हो, वो क्या राइटर होगा? अजे तो तुसी मेरा नावल प्याज नहीं पढ़िया। क्या नावल? प्याज पढ़ो, थोड़ी अखां च पानी आ जाए। हाँ जी, उस किताब ना एक एक गंडा भी देंदे ने। चलो इन्हें भी छड्डो, तुसी मेरा अफसाना पढ़ा बाकर खानियां। और मैं एक सवाल कर लूं राइटर साहब से। जी जी जरूर। आपने किस उम्र से किताब बीनी शुरू की? असल में मैं था उस सूफी ने मेरे को पूछा गल सूफी साहब, मैं उसने 8 साल दा सी जो किताब लिखनी शुरू की थी। लिखनी शुरू की थी? हाँ जी। ये तख्ती ते लिखदा हुंदा सी, काफ ते अलफ बे किताब। आप पढ़ने का पूछ रहे हैं आप? पढ़दा पुढ़दा मैं कोई नहीं, मैं सिर्फ लिखदा। वजह क्या है? तुहाडे मुल्क दे जिन्ने राइटर ने ये पढ़दे पुढ़दे तां कोई नहीं। अच्छा। इन्ना टाइम हो तो लिखण कित्थों? वाह वाह। ए सारे दा दाज लगा अजे सने तुहाडे। वैसे आपने कोई चीज लिखी है? कोई नुस्खा, कोई तवीज, कोई वसीयत? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੜਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ? ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਪੜਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਔਰ ਡਰਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪੜਨ ਲੱਗ ਪਏ। इंज बोली दा हुंदा यार, तू भी मेहमान ही है ना। ਉਹ ਮਹਿਮਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ब्रेक ਚ ਇੱਥੇ डांस करना है। लो जी इन्नियां लम्मियां लत्तां नाल राइटर मैं पहली बारी वेखा। यार बड़े बड़े दराज कद राइटर्स हुए हैं। केड़ा जी दराज कद होए ने? भाई कन्हैया लाल कपूर बहुत शानदार अफसाना निगार, फिर अब्दुल्ला हुसैन भी 6 फीट प्लस थे, और कन्हैया लाल कपूर का तो एक लतीफा मशहूर है, पितरस बुखारी से मिलने आए तो ये स्टूडेंट थे और पितरस प्रिंसिपल थे गवर्नमेंट कॉलेज के, तो कहते कन्हैया लाल जी आप वाकई इतने दराज कद हैं, या आज मुझसे मिलने के लिए कोई एहतमाम कर गया? ओए हंसते ले पत्थर दी बतखा। शेक्सपियर को पढ़ा आपने? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ। कॉलेज के जमाने में पढ़ा था उसको। अच्छा, इन्होंने गल करूं तो पहले हिलाना पैंदा। अच्छा इजाजत हो तो असं एक फौतगी ते भी जाना। तो दिन रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। अदाकारा मीरा का कहना है कि जल्द हॉलीवुड की फिल्म साइन करके सबको हैरान कर दूंगी। Of course, I'm coming to the। अंग्रेजी फिल्म कर रही है बाजी, अंग्रेजी। ऐसे आवाज न कर रही, ऐसे आप बहुत काली ज़बान वाले हैं। क्या क्या है मैंने? जो जो कहते हैं वो होते जाता है। मसलन आपने कहा पनामा का केस चलेगा, अच्छा चला। अच्छा। आपने कहा 500 जज खिलाफ जाएंगे, गए। तुझे क्या फैसला खिलाफ आएगा? आया। फिर आपकी फिल्म के डायरेक्टर कौन है? जेम्स कैमरॉन। जैम नहीं है वो जैम वो होता है जो खाते हैं। अच्छा असि शेखुपुरा रहने को डिफेंस नहीं रहंदे। तो मैं भी ओकाड़ा रहता हूँ। काफी हम बड़े गरीब लोग हैं। बाजी नु बनी गाला दी जमीन आ गई है पसंद। बाजी ने साहब एक SMS दी मारी बनी गाला दा पुत्र। हेलो, हाउ आर यू? ये कौन है क्यूट से नौजवान? ये अयूब मिर्जा हैं। मैंने क्यूट से कहा है, भूत से नहीं। ये जो बिल्कुल नजदीक बैठे हैं, जावेद इस्लाम साहब है। जावेद साहब, आपकी शादी हुई है? मेरी भी नहीं हुई। ਵੇ ਸਭ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? खुश नहीं हो रहे, उन्होंने साह नहीं आ रहा। तो ये आपके फ्रेंड हैं? बहुत प्यारे फ्रेंड है मेरे। इन्होंने अपना पिंडा बेच दिया, उन्हें आपने अपना दर्जी चेंज कर लिया है। तो कौन बताता है तुम्हें इस तरह की बेहुदा बेतुकी बेसरोपा बातें? डिजाइन आपकी चेंज हो गए हैं। नहीं नहीं, मेरे तो कोट बहुत सारे खुले हो गए, मेरा बड़ा नुकसान हो गया। अच्छा बात सुने, पुराने कपड़े हमें दे दे, हम बड़े गरीब हैं। कि पिछले से पिछले महीने आप आउटडोर गए हुए थे। जी मैं गया हुआ था गिलगित बल्तिस्तान। तो वहाँ पे बेस्ट जगह चक्करपड़िया। चक्करपड़िया इन गिलगित बल्तिस्तान? ऑफ कोर्स, वो भी तो पहाड़ी मकाम है ना। ओ बाजी हर पहाड़ी मकाम गिलगित नहीं होता, पहाड़ी तो इत्थे भी हैगी शिमला पहाड़ी। इस दफा सबसे खूबसूरत कौन सी प्लेस देखी? वही डिस्ट्रिक्ट अस्तौर की एक नई जगह दरियाफ्त की, घुटम सर।
घुटम, सर, इन सब जगहों को पीछे छोड़ जाता। बहुत ही हसीन मकाम है और उसका रास्ता इस कदर बेहुदा सड़क है, मैं आपको बता नहीं सकता। ये नहीं कि खतरनाक है, बस ऐसी कि आप 10-15 की स्पीड पे जा सकते हैं, ऊंची नीची, उसको बनाना चाहिए। मैं दरख्वास्त करता हूँ हुक्मरानों से कि अगर यहाँ की तामीर और तरक्की से फुर्सत हो तो थोड़ा बहुत गिलगित बल्तिस्तान की भी फिक्र करें। अब इस फिक्र से बेनियाज हो जाएं कि हमें ये इलाका किसी को देना पड़ेगा। इंशाअल्लाह जब तक पाकिस्तान है तब तक गिलगित बल्तिस्तान है। और फिर इसकी एक टूरिज्म के हवाले से बड़ी वैल्यू है कि नए नए स्पॉट्स तलाश करने चाहिए। ये जो कॉन्सेप्ट है ना इको टूरिज्म का, इकोलॉजिकली आपको बड़ा सूट करे। कोई बिल्डिंग ना बनाए, वहां पर ज्यादा लकड़ी के ढांचे हो या कैनवस की कैंपिंग हो, इतनी शानदार हो सकती है। ऐसे ऐसे ब्लैंकेट्स, मैं कुछ ब्लैंकेट्स लेकर आया हूँ, उसे बेच के भी आए। बड़े बड़े शानदार ब्लैंकेट्स, बड़े फ्लफी और नरम, और इंतहाई शदीद सर्दी में भी आपको बाकायदा गर्मी लगेगी। लेकिन हम जिस तरह जुल्म कर रहे हैं ना अपनी एनवायरनमेंट के साथ, जंगल के जंगल काटे चले जा रहे हैं, इसका खमियाजा हम भी भुगत रहे हैं और असल खमियाजा भुगतेगी आने वाली नस्ल। सर जो बहुत शदीद ठंडे इलाके हैं, हाँ जी, वहाँ बिजली भी नहीं है, लोग दरख्त ना काटे तो क्या करें? पहली बात तो ये कि बिजली पहुंचाने की कोशिश करें वहां पर। अब ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी भी आ चुकी है बड़ी शानदार। ये जो जमीन है हमारी, ये अंदर से आपको पता है शदीद गर्म है, इसके अंदर लावे हैं जो फूटते रहते हैं। उस हीट को एक्सट्रैक्ट करके बाहर लाकर लिवेबल किया जा सकता है पूरे माहौल को। इसको जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। आप उसके लिए एहतमाम करें, इंडिजिनसली प्रोड्यूस करें। ये कोई लंबा चौड़ा मुश्किल काम नहीं होगा। मैं कहता हूँ डॉक्टर समर मुबारकमंद के हवाले कर दो, आप तमाशा देखें कि वो इस प्रोजेक्ट को इंतहाई सस्ते दामों वर्केबल करके दिखाएंगे। लेकिन इस बात का खदशा रहेगा कि हमारी ब्यूरोक्रेसी और सियासतदानों के हत्थे, जब भी समर मुबारकमंद जैसे लोग, जब भी डॉक्टर कदीर जैसे लोग चढ़ते हैं तो फिर उनका हशर वो होता है जो थर कोल पावर प्रोजेक्ट का हुआ था। सारी मेहनत रायगां गई डॉक्टर समर मुबारकमंद की। और ये भी वो सवाल होगा जिसका जवाब आने वाली नस्लें नवाज शरीफ, जरदारी और इन्हें लाने वालों से पूछेंगी। अजी इस भाई नाल गल करके बंदा पछताउंदा है। वे अपने मुल्क दी तरक्की दी गल हो रही है। सानू मुल्क दी और तरक्की नहीं चाहिए जिहदे विच असीं उत्थे दे उत्थे ही रह जाइए। ये बात ठीक कर रहे, मैं एग्री कर रहा हूं तुम्हारे साथ। बड़ी सेंसिबल बात की है कि उस तरक्की का अगर फायदा मुझे नहीं हो रहा, मेरी आइंदा नस्लों को नहीं हो रहा, तो मैं चंद खानदानों को अमीर से अमीर कबीर बना के बिल्कुल खुश नहीं हूं। एक बड़ी खूबसूरत पोएम है पर्शियन में एक ईरानी शायर की, उसने भी यही कहा कि ऐ ईरान तू बड़ा खूबसूरत सरसब्ज व शादाब है, बड़ा हसीन व जमील है। तेरी नदियां, तेरे झरने, तेरे दरिया खुदा करे बहते रहें, तेरी मिट्टी सोना उगलती रहे। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल के बावजूद अगर मैं गरीब हूं तो फिर तुम्हारा ये हुस्न जमाल बेमानी है। मैं समझता हूं ये नज्म बर्रे सगीर के हर शहरी को अपने घर के बाहर चस्पा करनी चाहिए, और जब वोट मांगने इनके नेता आए ना तो उन्हें दिखा देनी चाहिए, ये पढ़ो। यानी कि मेरी गल तुहानू असर कीती है। हाँ, बड़ी उम्दा बात थी। मैं गाना भी गाना सुनावा तुहानू। इंजी बंदे घेरदा। अच्छा जी, गिलगित में एक इलाका है शपलू। खपलू है और वो गिलगित में नहीं है, बल्तिस्तान में है। तो इधर का दरिया कोई है? इधर दो दरिया बहुत बड़े, उनका संगम है। दरिया श्योक गिरता है आके दरियाए सिंध में। वो ऐसा हसीन बल्कि इस कदर लर्जा खेज मंजर है, तुम अगर देख लो तुम्हारी घिघी बन जाए। साडी क्यों घिघी बंदे? देखिए जो भी हुआ है, मगर आज तक असी किसी ने घिघी नहीं बनने दी। हम गरीबों के पास और है ही क्या, एक इज्जत और घिघी के अलावा। ये सब आपकी कभी घिघी बनती है? ऐसे बर्फबारी आपको अच्छी लगती है? बहुत ज्यादा अच्छी नहीं। नहीं तू स्कीट की थी? स्कीइंग? ओई ओई। हाँ जी की। तो वो बर्फ पे करते हैं? नहीं, कीचड़ में करते हैं। इतने पहले कैसे नहीं पाई एंकर उंकर कोई नहीं। मेरे भाई ने स्कीइंग की हुई है। कहाँ? साडा अपना बर्फ का भट्टा है। आपको पता है एक आम सियासी शख्सियत ने हस्कीज पाल रखे हैं। किस सियासी शख्सियत ने पाले हुए? आप बताएं ना, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ जी, बिलावल साहब नू। हाँ, बिलावल साहब ने पाले हुए नू। बिलावल साहब के पसंदीदा कुत्ते हस्की हैं। वो इतनी गर्मी जैसे रह लेते हैं, लेकिन रखना पड़ता है तरीके से। वो फ्रिज रहने रहते। सर वो जो वोल्व्स हैं, मैंने एक टीवी सीरियल में देखे हैं, वो भी हस्की होते हैं? हस्की इन्हीं की किस्म है। वो मेरा ख्याल आप बात कर रहे हैं गेम ऑफ थ्रोन्स की, उसमें है वो वुल्फ है, और वुल्फ ही की आगे नस्ल
हस्की है। जर्मन शेपर्ड भी देखें तो उसी नस्ल से है। बेल्जियन शेपर्ड देखने में सबसे ज्यादा खौफनाक है, पता क्यों? वो टोटल ब्लैक होता है। मतलब जर्मन शेपर्ड को आप टोटल ब्लैक कर दें तो वो बेल्जियन शेपर्ड है। वो डायर वोल्व्स हैं और उसका काम बड़ा शानदार है। वो 2-3 दफा अपने मालिक को क्या अच्छा प्रोटेक्ट करता है। एक दुश्मन को तो वो इस तरह मारता है कि उसका विंड पाइप बस्ट कर देता है। सारा कुत्तियां ते मिट्टी पाओ। आफ्ताब साहब, मुझे भी शिकार का बड़ा शौक है। अच्छा, जब मैं शिकार पे जाता हूँ ना तो अपना बकरा साथ लेके जाता हूँ। क्या लेके जाता हूँ? बकरा। वो क्यों? क्योंकि वो भी मुफ्त चार लवे। आपको तो पता है पट्ठे कितने महंगे हो गए। अभी हम बड़े गरीब लोग हैं। आप गरीब लोग हैं, इस वक्त बात अयूब मिर्जा कर रहा है। साढ़ तो भी गरीब जे। मैं बहुत अमीर आदमी हूँ, तुम क्या समझती हो? सही गल है जी, बैरिया दस्तरखान ना होंदा ने भूखा मार जाना। Continuous Raat, we'll take a break. Stay with us. Welcome back. जी, खबर है कि खजाने की तलाश में कब्रें खोदने वाला जाली पीर मुरीदों समेत गिरफ्तार। हवालात में रिश्वत की पेशकश करता रहा। कब्रें खोदना सर? जी, ये तो बड़ी डरावनी बात नहीं। हाँ जी, डरावनी बात है, बल्कि उससे ज्यादा घिनौनी बात है। और ये कोई नई नहीं, बड़ी पुरानी बात है। जवाब दो, तुझे शेर सुनाना पे। ये कंगनपुर का वाक्य है, डिस्ट्रिक्ट कसूर। पीर साहब फरमाते हैं, एक ख्वाब में मैंने देखा कि एक कब्र है जो बकौल उसके उसी के बुजुर्गों में से किसी की कब्र है जो सोने से भरी हुई है। और ठीक 2 दिन बाद पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने धर लिया और फिर पुलिस को लालच देता रहा है कि अगर मेरे साथ ताउन करो तो आधा खजाना तुम्हारा। उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही एक वाकया हुआ था। हाँ जी, 2013 में एक ब्राह्मण को ख्वाब आया कि मंदिर के अकब में एक दफीना है जहां अरबों रुपए का सोना दफन है। वहां की हुकूमत ने औखे सौखे होके 16 लाख रुपया खर्च किया, खुदाई करवाई, कुछ नहीं निकला तो ब्राह्मण को पकड़ के जेल में डाल दिया। ये हेलुसिनेशंस होती हैं, जरूरी नहीं कि वो झूठ बोल रहा हो। इस तरह के फिट्स पड़ते हैं उन लोगों पे जो पीरी मुरीदी करते हैं, अकल से, जादू टोने के साथ उनका ताल्लुक होता है। शहबाज शरीफ नु तो जनरेटर सोना लभ्या। हाँ, वो जेरे जमीन सोना वो मादनियात से मुतालिक था। ये और चीज है। वो तो भटका भटका का ही नहीं। नहीं, वो भटके हुए नहीं थे, लेकिन हमें भटका दिया था उन्होंने। मुझे खास तौर पे फोन करके कहा था, ये गालबन 2.5 साल पुरानी बात है। मुझे कहने लगे, तुम पता है असी सोना कर लिया। मैं कहा जी किंदा गड्ढे। तो हंसी मजाक होता रहा। तो उन्होंने कहा चिन्योट में बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, जो आयरन ओर है उसके साथ चांदी और सोना मिला है। तो आप इस नंबर पे बात करें। हमारा सेक्रेटरी जो है मिनरल्स, वो इस वक्त शंघाई में है, लेकिन आप उससे बात करें। मैंने उससे बात की, उसने काफी मुझे उर्दू पश्तो में समझाने की कोशिश की। मैंने एज इट इज ये बात कर दी। अब चिन्योट वाले पहले सोना तलाश करते रहे, बाद में मुझे सर सोने दी गल्लां होणगियां या साडे वाल भी देखोगे? ओए होए होए। देखो तुसी, हनीफ साहब ने ऐनक क्यों लगा रखी है? सर उन्हें ऑपरेशन कराया, होर हनीफ को वेल्डर नहीं हो गया। हनीफ साहब अब आप ठीक हो गए? बस सर इस हद तक ठीक होया, हम टीरा कोई नहीं कह सकता। जेड़ा कहेगा अन्ना कहेगा। और तुसी सुनाओ सर, ठीक हो? हाँ जी, ये क्या कर रहे हो? सर तुहाडे नाल गल करना चाह रहे हैं। मेरे साथ बात। 1 मिनट सर, 1 मिनट। ये बूटा तुम्हारे साथ अब मुस्तकिल बुनियादों पर है। मैं गवर्नमेंट को किराए पे ले लिया। ये कब तक रहेगा सिलसिला? सर डॉक्टर साहब ने टाइम दिया 1 महीने बाद वो दोबारा ऑपरेशन करेंगे। हाँ जी, बूटे दा। ये बताओ ऑपरेशन ठीक हुआ है कि नहीं? सर गलत हो गया ना। नहीं तो किया किसने ऑपरेशन, किससे करवाया? बड़ा महंगा डॉक्टर है सर, डॉक्टर तो टाइम ही नहीं सी दे रहा। लेना लगियां सन मरीजों की? नहीं जी, गड्डियां दी। वो क्यों? डॉक्टर साहब दा पेंशनां दा काम भी है। बूटे मैंने घर भी छड़ के आने हैं। बूटा इनू डायरेक्ट घर नहीं लेके जांदा। अच्छा। इनू पहले इथों स्टेशन ले जांदा है। अच्छा। उसे मांगदे ने दोवें। उस तो बाद बूटा इनू ले जांदा यादगार मीनार पाकिस्तान। अच्छा। उथे जाके पहले मांगदे ने, फिर बूटा नू ले जांदा रावी, फिर उथे मांगदे ने। इन्नी देर च सुबह हो जांदी, फिर दोवें ड्यूटी ते आ जांदे। सर आपने थाने का पेंट देखा है? हाँ जी, बड़ा खूबसूरत पेंट हो गया। थाना लगता है अब। थाना नया हो गया, हनीफ का ऑपरेशन हो गया। नहीं हुआ तो मेरा रिश्ता नहीं हुआ। अल्लाह जानदा मैं साइकिल ते पग बन के फिरेंगे तो रिश्ता लब जे नहीं लबा। और मैं तो लब भी नहीं सकता। हनीफ अपनी जगह पे जाओ ना यार। मैं कितों जाना, इनको लेके जावे। और लेके जाओ बूटे। अच्छा मैंने लगता है बूटा भी अन्ना ही है। अच्छा चले, ये फायदा तो हुआ ना
کہ اب حنیف دست درازی نہیں کرے گا, کسی کو مارے گا نہیں. اور سر مینوں اسی گل دا تے ڈر ہے, پہلے ٹیرا سی تے ماردا سی, ہن انا ہو گیا تے انے واہ مارے گا. نہیں اب نہیں مارے گا. اچھا ہن کسی نے ٹیرا نہیں کہنا, میں تون چ مارنی جے. اچھا جی, یہ پیر کی طرف آتے ہیں. یہ جو گوریلا نما شخص کھڑا ہے, یہ پیر ہے. اے حنیف نے قبرستان چھاپا مارے سر. اچھا, پہلے انہیں 8-9 مردے گرفتار کر لے, بلکہ انہوں جو 3-4 گڈی جی بھی پالے سن مردے. ہاں جی, اور انہوں کہنڈے سے ہلے کوئی نہ. حنیف بڑا قابل آدمی سر. پچھلے ری پولیس مقابلہ ہویا ہے, حنیف دیاں تیزیاں اے ڈاکو نہ رل کے ساڈے ال فائرنگ کرن لگ گئے. یار بات سنو, اس سے جان کیوں نہیں چھڑواتے ہو, کسی اور محکمے میں بھیج دو اسے. سر کہڑے محکمے چلا جاواں تسی دسو؟ ڈیپوٹیشن پہ چلے جاؤ کہیں. روح تے حلال کمیٹی چلا جاواں. انہیں 6 مہینے پہلے عید کرا دینی. بوٹیا ہاں جی تو میرا ساتھ نہیں چھڑنا, اپنا ساتھ تو زندگی بردا ہے. سر نہ میں گھر جا سکنا نہ میں دفتر, میری تے جان دا عذاب بن گیا ٹیرا. تمیز کر, میں اٹھ میرا پتر ہمیں مار بیٹھا, تو تو میرا ڈرائیور ہے. بوٹیا ہاں جی, جا پیر اور بار کٹ کے لیا. اچھا جی. یار یہ دیکھو نا, چلے چلا کے لگ چل چل لگے لگ اٹھ, بانے کرتا پیا. یہ پیر بھی پولیس ہے, یہ بوٹا ہے. ہیں یہ بوٹا صاحب تھوڑی تھلے چابی ڈگ پئی سی. کسی کا کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتائے. بابا جی آپ سارے مسائل حل کرتے ہیں. بالکل. او خدا دا نام من, اے فراڈیا پی رہی, انہیں طرح ویاہ کسی مردے نہ کرا دینی. اور جنی وہ ڈیسپریٹ ہے انہیں کر بھی لینا جی. ہاں بھائی, کیا سوچ کے تم نے قبر کھودنا شروع کی؟ دراصل مجھے خواب آیا تھا جی. اچھا, اس ٹھگ بازی کے علاوہ کیا کرتے ہو؟ میں کوئی ٹھگ بازی نہیں کرتا, میرا پرا سیاسی شخصیت ہے, 2 بار الیکشن جیتے ہیں سی. مرشد پاک نو ہر کسی نے ووٹ پایا ہے. تے چندہ بھی کیوں بھی چندہ بھی اکٹھا کرتے ہو؟ آستانے تے ڈبا پیا ہوندا ہے, جاندے جاندے لوگ پا دیندے نے, سانو لوڑ نہیں ہوندی. باقی آپ کو کیا ضرورت ہو سکتی ہے, آپ کا آرکیالوجی کا کام اتنا چلتا ہے. سر وہ کیوں ہے, یہ جو قبریں کھودتے ہیں نا اس کو آرکیولوجی کہتے ہیں. واہ 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 واہ. اچھا یہ قبرستان بھی پھردی رہندی ہے, کسی آرکیالوجسٹ دی بچی. یہ سارے انڈیانا جون دی فلماں چ بھی گئی سی. یار کہاں تھی فلمیں, کمال میں ساری دیکھی ہیں. انہیں سر ڈائناسور دی ڈبنگ کی تھی سی. اس فلم جو ڈائناسور اپنی آواز سن کے دوڑ گئے. اچھا پیر صاحب ایسے پکڑے کیسے گئے؟ سر تانوں کی دساں, اے فضول جڑا نا سنڈا جہا آدمی, اے ساڈا گورکن ہے. یہ جو بائیں جانب بیٹھا ہے, اور میں سنڈا ہو سکنی ہاں. اے دوواں دی ملی بھگت ہے, انہاں دا گینگ ہے ایک. گینگ کا ایک ہے. یہ بازار چ مردے سپلائی کر دینے. لاہور والا نہیں, یہ سچ مچ کا بزنس ہے. جو مردے ہیں نا, ایک میت ہے, اس سے بڑے کام لیے جاتے ہیں. میڈیکل کے شعبے میں بڑی ضرورت ہوتی ہے. ایک فلم تھی بڑی مشہور, دا فزیشن, یہ ابو علی سینا کے اوپر فلم تھی کہ کس طرح اس نے پیٹرن مسل کا اس کو سٹڈی کرنے کے لیے. اب وہاں پر آپ کو جسم چاہیے, انسانی جسم. اب زندہ جسم تو نہیں اپنے آپ کو دے گا جی مجھے کاٹیں اور میرے اوپر تجربے کریں, میرے اوپر تحقیق کریں. تو پھر میت ہی ایک میت آپ کو 1.5-2 لاکھ میں مل جاتی ہے. ایڈی مہنگی میت. ایک مردہ فروش گینگ پکڑا بھی گیا تھا. ہاں جی, ایک نہیں لاتعداد پکڑے گئے تھے. انہوں نے غلطی نے جوید صاحب نو بھی بیچتا سی. ایک کہندے بھی رہے میں زندہ, اخیراً انہوں نے چاک پھاڑ کے بگایا. اے بھی وہی مافیا سر, وہی مافیا جے. وہ سر ایویں بگ بگ کر رہے ہیں. یہ پہلا بندہ جو قبرستان ہستا رہندا ہے. سر اس قبرستان دی لنگڑی جے سارا فراڈ ایدا جی. ذرا بتاؤ یہ دھندا کیسے چلتا ہے؟ وہ نہیں سر, میں نے قبریں کھودنا. یہ دی تو ایک مردہ زندہ ہو گیا سر. وہ کیسے؟ ایک قبر جی پاندے ادھر تو ڈگ پیا سی. انہیں اٹھ کے وہ گالاں کڈیاں. سر یہ دی وجہ نال تے اے پھڑیا گیا جی. وہ کیسے؟ حنیف پھڑن اینو گیا سی تے پھڑ اینو لیا ہے. جھوٹا جادوگر, تینوں کی پتا وے جادو کی ہوندا ہے. اور مرشداں نال مخال نہ کرو, ساڑ کے سوا کر دیں گے. اب تم مرشد کے لیے کام کیا کرتے ہو؟ اے مرشد دیاں جواں کر دے جی. اے جو دے بڑے مسئلے حل کردا جی. دیکھیں جی سب کے مسئلے حل ہو رہے ہیں, ہمارے مسائل ہی حل ہو رہے ہیں. بس بس کیا ہوا ہے؟ تیرا بیاہ کسی نے بننے ہے. اوے اے نہ تے پہلے ٹیرا نہیں سی. اور بوٹیا ہاں جی, لے چلنا میرے جھوٹے پیر کول. پاگل ہویا ہے. کی مسئلہ بھائی تیرا؟ دیکھی دہشت ہاسا بدل رہا ہے. کتھوں دا پیر ہے تو؟ اوے میں پوری دنیا دا پیر ہے گا. دیکھی اٹھ کے اتنے جا کے بہ گیا. یہ پیر ہے باندر ہے. اب ایک اتنے واپس بھی آ گئے. تین بہتے خواب آندے سونے دے. آہو آندے نے, تو کیوں بک بک کری جانا ہے؟ بوٹے کسی غلط تھان تے نہیں لے آیا. کل بھی میں غلط پلیٹ فارم پہ تو لے گیا سی, سن ٹکا نہیں لبیا اتوں. پھر آ گئی واپس.
ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਹਾਸੇ ਛੁੱਟੇ ਨੇ ਸੋਨਾ ਤੇ ਲੱਭਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2 ਦਿਨ ਲਈ ਛੱਡੋ ਸੋਨਾ ਹੀ ਸੋਨਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਅੱਧਾ ਤੁਹਾਡਾ इतना सन्नाटा क्यों है रे बूटे मैंने कब्रिस्तान तो नहीं लाया अल्लाह फिर आ गए चल ले चल मैनू आओ जी बूटिया हाँ जी ए बैठा ही फिर फड़ के ते अंदर दियो अच्छा जी चल उठ और चल अगे लग लग अच्छा हनीफ में जोर बड़ा है भाई अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम SHO साहब जी आप किस सिलसिले में लेके आए हैं यहाँ पे बाबा जी सालगिरह से आई वो शरीफ आदमी है पीर है लोगों के ये मेरे साथ उनके फर्स्ट कजन है जनाब की कर दे ने मैं वाइस चेयरमैन हूँ भाई CUC का ਤੁਹਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕ੍ਰਿਸ ਗੇਲ ਤੇ ਨਹੀਂ इनकी जमानत हो गई है जनाब रिहा करें इन्हें ਸਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ जी जी ਤੁਹਾਡੀ यूसी ਚ ਹਮਾਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ तो दिन हज़रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल इजाजत दीजिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर